गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स मु मानसी मिश्र एमएम क्लासेस को मो समस्त को स्वागत करुच्ची। आज आम अष्टम श्रेणी साहित्यिका बहीर चैप्टर 8 दरिया दखल विषय पढ़ा। प्रथमे यही पाठटीर लेखिका अन्नपूर्णा महाराणा विषय आम दुई पद जाणीनेबा एवं तापर यही पाठटीर सारमर्म को आम जा। यही पाठटीर लेखिका हेउचंती अन्नपूर्णा महाराणा, जी कि प्रख्यात स्वाधीनता संग्रामी महात्मा गांधी आदर्श रे अनुप्राणित गोपबंधु चौधरी और प्रसिद्ध स्वाधीनता संग्रामी रमादेवी चौधरी झील थिले। से 1917 मसीह कटक सहरर बखराबाद रे जन्मग्रहण करथिले। आजीवन से देश सेवा और समाज सेवा रे नियुक्त रही जड़े उच्च आदर्श महिषी महिला भावे समस्त निकट रे परिचित। सरल निराडंबर जीवन तथा उच्च आदर्श भावना तांको व्यक्तित्वर महनीयता। केवल सेवा क्षेत्र रे नुहे सारस्वत साधना क्षेत्र रे एही बाणी साधिकांक रचना मान पाठक समाज रे आदृति लाभ करिछि। जातिर पिता महात्मा गांधी और भूदान आंदोलन प्रतिष्ठाता संत विनोबा भावेंक बहु अमूल्य ग्रंथर से ओडिया अनुवाद करिछंती। से जने ओडिया अनुवादिका अटंती। तांको रचित गीता प्रवचन, तरुणी कन्यांक प्रति, भागवत धर्मसार और शिक्षा तत्व आदि केतोटी जनप्रिय ग्रंथ तांको सृष्टि नैपुण्यर परिचय प्रदान करिथाए। तांकर आत्मजीवनी अमृत अनुभवर किछि अंश हेउची एही प्रबंध दरिया दखल। दरियार अर्थ हेउची सागर बा समुद्र। दरिया दखल एही पाठटीर नामकरण एथिपाई होईची जे लवण आईन अमान्य जेतेबेले करिथिले समुद्र पानी रो लुण मरा जाउथिला। सेही समय रे किपरि भाबे दरिया बा समुद्र को निज दखल ले आनी पारिथिले महात्मा गांधी नेतृत्व रे स्वाधीनता संग्रामी माने, सेही विषय रे पाठटीरे वर्णना करा जायछि। प्रबंधर पृष्ठभूमि हेउछि जे जेउ केते जण महामनीषी बा महापुरुष भारतर स्वाधीनता संग्राम रे झास देई देश प्राणतार परिचय प्रदान करि जाइछंती, सेमानंक मध्यरे लेखिका अन्नपूर्णा महाराणा मध्य अन्यतम। तांको जीवनी ओडिशा रे स्वाधीनता आंदोलनर कार्यधारा जातीयता संग्रामी मानकर जीवनधारा सह तांकर संपृक्ति और समाज सेवार वार्ता बहन करिथाए। स्वाधीनता आंदोलन समय रे दांडी लवण सत्याग्रही संपर्कित घटनावलीर वर्णना एवं महात्मा गांधी अनन्य नेतृत्वर पराकाष्ठारे महानतार उद्भासित एही प्रबंधटी तांको देशात्मबोधकर परिचय प्रदान करिथाए। एही प्रबंधटी लेखिकांकर आत्मजीवनी जेउथिरे से तांको निज जीवन रे घटिथिबा सबु घटना विषय रे वर्णना करिसंती। सेही अमृत अनुभवर किछि अंश हेउछि दरिया दखल। तो पिला माने वर्तमान आमे एही प्रबंधटीर सारमर्म को जिबा। आमे समस्त जानिछे जे गुजरात रो दांडी ठारे महात्मा गांधी लवण आईन मान्य आंदोलन करिथिले, किंतु प्रकृत रे केउ स्थान रे करिथिले ताहा आमे एबे जानिबा। महान स्वाधीनता संग्रामी गोपबंधु चौधरी और रमादेवी चौधरी सुयोग्य कन्या अन्नपूर्णा महाराणा पितामाता आदर्श अनुकरण रे देश सेवा निजक उत्सर्गित करी महानिरलस समाजसेवी भाव में यशस्वी होइछंती। तांको आत्मजीवनी अमृत अनुभवरु संगृहित दरिया दखल शीर्षक प्रबंधटी रे लेखिका स्वाधीनता आंदोलन समय रे दांडी लवण सत्याग्रह संबंधी वर्णना विशेषतः दांडी ठारू 4 माइल दूर 8 नामक स्थान रे लवण आईन अमान्य आंदोलन करिथिले। प्रथमे गुजरात रो दांडी ठारू 4 माइल दूर
8 ନାମକ ସ୍ଥାନରେ। ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ସହିତ ଆହୁରି ଅନେକ ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମୀ ମଧ୍ୟ ଏହି ଆଇନ ଅମାନ୍ୟ ଆନ୍ଦୋଳନରେ, ଲବଣ ଆଇନ ଅମାନ୍ୟ ଆନ୍ଦୋଳନରେ ତାଙ୍କ ସହିତ ସାମିଲ ହୋଇଥିଲେ। ଜନବିରୋଧୀ ଲବଣ ଆଇନ ଅମାନ୍ୟ କରିବାକୁ ଡାକରା ଦେଇ ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ ସତ୍ୟାଗ୍ରହୀମାନଙ୍କ ଗହଣରେ ଦାଣ୍ଡିଠାରେ ପ୍ରଥମେ ଲୁଣ ମାରିଥିଲେ ଏବଂ ପରେ ସାରା ଦେଶରେ ଲୋକମାନେ ହଜାର ହଜାର ସଂଖ୍ୟାରେ ସତ୍ୟାଗ୍ରହରେ ସାମିଲ ହୋଇ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ଲୁଣ ମାରିବାକୁ ଅଗ୍ରସର ହେଲେ। ପ୍ରଥମେ ଗାନ୍ଧୀଜୀ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ ଦାଣ୍ଡିଠାରୁ 4 ମାଇଲ ଦୂର 8 ନାମକ ସ୍ଥାନରେ ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ଦେଖି ହଜାର ହଜାର ସଂଖ୍ୟକ ସତ୍ୟାଗ୍ରହରେ ସାମିଲ ହୋଇଥିଲେ ସାଧାରଣ ଲୋକେ ଏବଂ ସମସ୍ତେ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ, ବିଭିନ୍ନ ସମୁଦ୍ର କୂଳରେ ଲୁଣ ମାରିବା ଆରମ୍ଭ କରିଦେଇଥିଲେ। ଦାଣ୍ଡିଠାରୁ 4 ମାଇଲ ଦୂର 8 ଠାରେ ସତ୍ୟାଗ୍ରହୀମାନେ ଆଇନ ଅମାନ୍ୟ କରି ଲୁଣ ମାରିବାକୁ ଗଲାବେଳେ ସେଠାରେ ଉପସ୍ଥିତ ପୁଲିସ, ଇଂରେଜ ସରକାରଙ୍କ ପୁଲିସ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ସେହି ସତ୍ୟାଗ୍ରହୀମାନଙ୍କର ହାତ ମୁଠାରୁ ଲୁଣ ମାଟି ଛଡ଼ାଇ ନେବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲା ବା ବଳ ପ୍ରୟୋଗ କରିଥିଲା, ଜବରଦସ୍ତି କରିଥିଲେ। ସେହି ପୁଲିସ ମାନେ ସତ୍ୟାଗ୍ରହୀମାନଙ୍କ ହାତରୁ ଲୁଣ ମାଟି ଛଡ଼ାଇ ନେବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲେ। ପୁଲିସର ମାତ୍ରାଧିକ ଅତ୍ୟାଚାରରେ ଜଣେ ସତ୍ୟାଗ୍ରହୀଙ୍କର ମଣିବନ୍ଧ ଜଖମ ହେଲା। ମଣିବନ୍ଧ ଆମେ ଯେଉଁଠି ହାତ ଘଣ୍ଟା ପିନ୍ଧିଥାଉ, ଏଇ ଜାଗାକୁ ମଣିବନ୍ଧ ବୋଲି କୁହାଯାଇଥାଏ। ଜଣେ ସତ୍ୟାଗ୍ରହୀ ଉପରେ ଅତ୍ୟାଚାର କରି ତା ହାତରୁ ଜୋର ଜବରଦସ୍ତ ଲୁଣ ମାଟି ଛଡ଼ାଇ ନେଲା ବେଳେ ଜଣେ ସତ୍ୟାଗ୍ରହର ମଣିବନ୍ଧ ଜଖମ ହୋଇଥିଲା ବା ଖଣ୍ଡିଆ ହୋଇଥିଲା। ପୁଲିସ ସତ୍ୟାଗ୍ରହୀମାନଙ୍କ ଠାରୁ କେତେକଙ୍କୁ ଆହତ ମଧ୍ୟ କରିଥିଲା ଏବଂ ସେହି ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ସାମାନ୍ୟ ରକ୍ତପାତ ମଧ୍ୟ ହୋଇଥିଲା। କେତେଜଣ ଖଣ୍ଡିଆ ଖାବରା ହୋଇ ସେମାନଙ୍କ ଦେହରୁ ରକ୍ତ ମଧ୍ୟ ବୋହିଥିଲା। 8 ଠାରେ ଯେଉଁ ଗ୍ରାମବାସୀ ଦେଖଣାହାରୀ ମାନେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ, ପ୍ରଥମେ ତ ସମସ୍ତେ ଯାଇକରି ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ସହିତ ମିଶି ନଥିଲେ। ପ୍ରଥମେ କିଛି ଲୋକ ଦେଖଣାହାରୀ ସାଜିଥିଲେ। ଦେଖଣାହାରୀର ଅର୍ଥ ଯେ କିଛି ଜଣ ସତ୍ୟାଗ୍ରହୀ ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ସହିତ ମିଶି ପ୍ରଥମେ ଲୁଣ ମରା କାର୍ଯ୍ୟରେ ସାମିଲ ହୋଇଥିଲେ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କ କାମକୁ ସେଠି ଥିବା ସାଧାରଣ ଲୋକେ ଦେଖୁଥିଲେ। ଦେଖଣାହାରୀ ମାନେ କିଛି ଗୋଟେ ଯେଉଁଠାରେ ଘଟଣା ଘଟିଥାଏ, ଯେମିତି ଠୁଳ ହୋଇକରି ଲୋକେ ଜମା ହୋଇକରି ଦେଖୁଥାନ୍ତି ଯେ କ'ଣ ଏଠି ହେଉଛି, ଠିକ୍ ସେହିପରି 8 ସ୍ଥାନରେ ଯେତେବେଳେ ଲୁଣ ମରା କାମ ହେଉଥିଲା, ସେତେବେଳେ ସେଠାରେ ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ଦେଖଣାହାରୀ ଥିଲେ ଏବଂ ପୁଲିସ ଯେତେବେଳେ ସେମାନଙ୍କ ଉପରେ ଅତ୍ୟାଚାର କରିଥିଲେ, ସେମାନେ କିନ୍ତୁ ଆଉ ଚୁପ୍ ହୋଇ ରହିନଥିଲେ। ସେହି ଦେଖଣାହାରୀ ମଧ୍ୟରୁ ବହୁତ ଜଣ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ ମଧ୍ୟ ଥିଲେ। ସେମାନଙ୍କ କାଖରେ, କିଛି ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକଙ୍କ କାଖରେ ଛୋଟ ଛୋଟ କୁନି ଛୁଆମାନେ ମଧ୍ୟ ଥିଲେ, ସେମାନେ କାଖେଇଥିଲେ। ପୁଲିସର ବିରୋଧ ଆରମ୍ଭ ହେଲା କ୍ଷଣି ସେମାନେ ଚୁପ୍ ରହିନଥିଲେ। ସେହି ଦେଖଣାହାରୀ ମାନେ ମଧ୍ୟ ଆଉ ଚୁପ୍ ହୋଇ ସେଠି ଠିଆ ହୋଇନଥିଲେ। ସମସ୍ତେ ମିଳିମିଶିକରି ଲୁଣ ମାଟି ସଂଗ୍ରହ କରିବା ପାଇଁ ଲାଗି ପଡ଼ିଥିଲେ। ସତ୍ୟାଗ୍ରହୀମାନଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ଏପରି ଭାବେ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବା ଲକ୍ଷ୍ୟ କରି ପୁଲିସ ନିଶ୍ଚେଷ୍ଟ ରହିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହେଲା। ନିଶ୍ଚେଷ୍ଟ, ଚେଷ୍ଟା ଶୂନ୍ୟ। ମାନେ ଯେତେବେଳେ ପୁଲିସ ଦେଖିଲା ଯେ ସେଠି ସତ୍ୟାଗ୍ରହୀମାନଙ୍କର ସଂଖ୍ୟା ଧୀରେ ଧୀରେ ବଢ଼ିବାକୁ ଲାଗୁଛି, ଦେଖଣାହାରୀମାନେ ମଧ୍ୟ ସେଠି ସତ୍ୟାଗ୍ରହୀ ପାଲଟି ଗଲେଣି, ସମସ୍ତେ ଲୁଣ ମାଟି ସାଉଁଟିବା ଆରମ୍ଭ କଲେଣି, ପୁଲିସ ଚେଷ୍ଟା ଶୂନ୍ୟ ହୋଇପଡ଼ିଲା, ନିଶ୍ଚେଷ୍ଟ ହୋଇପଡ଼ିଥିଲା। ସେଠାକାର ଲବଣ ଆଇନ ମାନ୍ୟ ଘଟଣାର ବିବରଣୀ ସମ୍ପର୍କରେ ଗାନ୍ଧୀଜୀ ଅବଗତ ହେଲେ। ଗାନ୍ଧୀଜୀଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସେହି ସ୍ଥାନର ଘଟଣା ବିଷୟରେ ଜଣାଇ ଦିଆଯାଇଥିଲା। ମାତ୍ର ସେଦିନ ସୋମବାର ଥିଲା ଏବଂ ଗାନ୍ଧୀଜୀ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସୋମବାର ଦିନ ମୌନ ବ୍ରତ କରୁଥିଲେ। ମୌନ ବ୍ରତର ଅର୍ଥ ହେଲା ଯେ ସକାଳୁ ତା ପରଦିନ ସକାଳ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁହଁରୁ ଗୋଟିଏ ମଧ୍ୟ ଶବ୍ଦ ବାହାର କରାଯାଇ ନଥାଏ,
କେବଳ ଚୁପଚାପ ରହିଥାନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ମୌନ ବ୍ରତ କରିଥାନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କୁ ଯଦି କିଛି କହିବାର ଥାଏ ତାହେଲେ ସେମାନେ କାଗଜରେ ଲେଖିକିରି ଜଣାଇଥାନ୍ତି କିମ୍ବା ଇସାରା କରିଥାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ମୁହଁରୁ ଗୋଟିଏ ଶବ୍ଦ ମଧ୍ୟ ବାହାର କରନ୍ତି ନାହିଁ। ପୁରା ମୌନ ବା ପୁରା ଚୁପ୍ ରହିଥାନ୍ତି ଗୋଟିଏ ଦିନ ପାଇଁ। ତାକୁ ମୌନ ବ୍ରତ କୁହାଯାଇଥାଏ। ଗାନ୍ଧିଜୀ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସୋମବାର ଦିନ ମୌନ ବ୍ରତ କରୁଥିଲେ। ସେ କିଛି କହିପାରିବେ ନାହିଁ ବୋଲି ସେହି ଘଟଣାସ୍ଥଳକୁ ଶ୍ରୀମତୀ ସରୋଜିନୀ ନାଇଡୁ ଓ ନ୍ୟାୟମୂର୍ତ୍ତି ଆବ୍ବାସ ଦୟାବଜୀଙ୍କୁ ପଠାଇଲେ। ସେହି ସ୍ଥାନକୁ ଯେଉଁ ସ୍ଥାନରେ ପୁଲିସମାନେ ସତ୍ୟାଗ୍ରହୀମାନଙ୍କ ଉପରେ ଅତ୍ୟାଚାର କରୁଥିଲେ ସେହି ସ୍ଥାନକୁ ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ, ସରୋଜିନୀ ନାଇଡୁ ଏବଂ ନ୍ୟାୟମୂର୍ତ୍ତି ଆବ୍ବାସ ଦୟାବଜୀଙ୍କୁ ପଠାଇଥିଲେ। ପରେ ପରେ ୟଙ୍ଗ ଇଣ୍ଡିଆ ପତ୍ରିକାରେ ଦେଶବାସୀଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ସେ ଲେଖିଥିଲେ ଯେ ୟଙ୍ଗ ଇଣ୍ଡିଆ ବୋଲି ଗୋଟାଏ ନ୍ୟୁଜ୍ ପେପର ବାହାରୁଥିଲା, ପତ୍ରିକା ବାହାରୁଥିଲା ଏବଂ ଏହି ଘଟଣାର କିଛି ଦିନ ପରେ ସେ ସେହି ୟଙ୍ଗ ଇଣ୍ଡିଆ ପତ୍ରିକାରେ ସମଗ୍ର ଦେଶବାସୀଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଗୋଟିଏ ବାର୍ତ୍ତା ପଠାଇଥିଲେ ଯେ ଲୁଣ ହେଉଛି ରାଷ୍ଟ୍ରର ଆତ୍ମସମ୍ମାନର ପ୍ରତୀକ। ଆମେ ଯେହେତୁ ଭାରତୀୟ, ଆମେ ହେଉଛୁ ଗ୍ରୀଷ୍ମ କଟିବନ୍ଧୀୟ ଅଞ୍ଚଳର ଲୋକେ। ଆମ ଶରୀରରୁ ଅଧିକାଂଶ ଲୁଣ ବାହାରି ଯାଇଥାଏ ଆମର ଏଠାର ଜଳବାୟୁ ପାଇଁ। ତେଣୁ ଆମ ଶରୀର ପାଇଁ ଲୁଣ ଅତି ଆବଶ୍ୟକ ଜିନିଷ ହୋଇଥାଏ। ଲୁଣ ବିନା ଆମେ କେହି ମଧ୍ୟ ବଞ୍ଚିପାରିବା ନାହିଁ। ଲୁଣ ହେଉଛି ରାଷ୍ଟ୍ରର ଆତ୍ମସମ୍ମାନର ପ୍ରତୀକ। ସେ ୟଙ୍ଗ ଇଣ୍ଡିଆ ପତ୍ରିକାରେ ସମଗ୍ର ଭାରତବାସୀଙ୍କ ପାଇଁ ଏହି ବାର୍ତ୍ତା ଦେଇଥିଲେ। ସଂଗୃହୀତ ଲୁଣକୁ ବଳ ପ୍ରୟୋଗ କରି ଛଡ଼ାଇ ନ ନେବା ଯାଏ ତାହା କାହାରିକୁ ଦିଆଯିବ ନାହିଁ। ଯଦି ଜଣେ ଆମଠାରୁ ଲୁଣ ଛଡ଼ାଇବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବ ତାହେଲେ ତାକୁ ଆମଠାରୁ ଜବରଦସ୍ତି ଲୁଣ ଛଡ଼ାଇବାକୁ ପଡ଼ିବ, ବଳ ପ୍ରୟୋଗ କରି ଲୁଣ ଛଡ଼ାଇବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆମେ ସ୍ୱ ଇଚ୍ଛାରେ କାହାକୁ ମଧ୍ୟ ଲୁଣ ଦେବୁ ନାହିଁ ବା ଆମେ ଲୁଣ ପାଇଁ କୌଣସି ଟ୍ୟାକ୍ସ, କୌଣସି କର ଆମେ ଇଂରେଜ ସରକାରଙ୍କୁ ଦେବୁ ନାହିଁ। କାରଣ ସେହି ଲୁଣ ଦେହର ରକ୍ତ ପରି ଆମର ପ୍ରିୟ ବସ୍ତୁ। ଲୁଣ ହେଉଛି ଆମ ଭାରତୀୟମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆମ ଶରୀରର ରକ୍ତ ଯେପରି ଆମ ପାଇଁ ଜରୁରୀ ହୋଇଥାଏ, ଆମ ଶରୀର ପାଇଁ ଲୁଣ ମଧ୍ୟ ସେତିକି ଜରୁରୀ ହୋଇଥାଏ। ତେଣୁ ଆମ ଶରୀରର ରକ୍ତ ତୁଲ୍ୟ ହେଉଛି ଆମ ପାଇଁ ଲୁଣ। ତେବେ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଓ କଷ୍ଟ ସହିଷ୍ଣୁତା ଗୁଣ ଦ୍ୱାରା ସତ୍ୟାଗ୍ରହୀମାନେ ପୁଲିସର ହୃଦୟ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିପାରିବେ ବୋଲି ଗାନ୍ଧିଜୀ ଆହ୍ୱାନ ଦେଇଥିଲେ। ଗାନ୍ଧିଜୀ ମଧ୍ୟ ଏହି ଆହ୍ୱାନ ଦେଇଥିଲେ ଯେ ଆମ ଭାରତୀୟ, ଆମ ସତ୍ୟାଗ୍ରହୀମାନେ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଏବଂ କଷ୍ଟ ସହିଷ୍ଣୁତା ମାନେ ସେମାନେ ତାଙ୍କର ପାରୁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତେ କଷ୍ଟ ସହିଯିବେ। ଅତି ଧୈର୍ଯ୍ୟର ସହକାରେ ଅଧୈର୍ଯ୍ୟ କେବେ ମଧ୍ୟ ହେବେ ନାହିଁ ସତ୍ୟାଗ୍ରହୀମାନେ। ଏବଂ ସେମାନେ ପୁଲିସର ହୃଦୟକୁ ମଧ୍ୟ ଜିଣିପାରିବେ, ପୁଲିସର କଠୋର ହୃଦୟକୁ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିପାରିବେ ବୋଲି ଗାନ୍ଧିଜୀ ଆଶା ରଖିଥିଲେ। ଏପ୍ରିଲ 9 ତାରିଖରେ ମାର୍ଚ୍ଚ ମାସରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା ଆମର ଲବଣ ଆଇନ ଅମାନ୍ୟ ଆନ୍ଦୋଳନ। ଏଇଟା ଏପ୍ରିଲ 9 ତାରିଖରେ ଗାନ୍ଧିଜୀ ବାର୍ତ୍ତା ଦେଇ କହିଥିଲେ ଯେ ପୂର୍ବ ରାତ୍ରିରେ ସେ ସତ୍ୟାଗ୍ରହୀମାନଙ୍କର ଲବଣ ଆଇନ ଅମାନ୍ୟ ସମ୍ପର୍କିତ ଯେଉଁ ତଥ୍ୟ ପାଇଛନ୍ତି ତାହା ତାଙ୍କୁ ବିସ୍ମିତ କରିଛି। ଲବଣ ଆଇନ ଅମାନ୍ୟ ସତ୍ୟାଗ୍ରହୀମାନଙ୍କ ବିଷୟରେ ସେ ଗୋଟିଏ ତଥ୍ୟ ପାଇଥିଲେ ଯାହାକି ତାଙ୍କୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଚକିତ କରିଥିଲା। ସେହି ତଥ୍ୟଟି କ'ଣ ଥିଲା ନା ଗୁଜରାଟର ସମସ୍ତ ଜନତା ସତେ ଯେପରି ସମୁଦ୍ରର ଉତ୍ତାଳ ତରଙ୍ଗ ପରି, ସମୁଦ୍ରରୁ ଯେପରି ଢେଉ ବାହାରିଥାଏ, ବହୁତ ବଡ଼ ବଡ଼ ଢେଉ, ଗୋଟିଏ ପରେ ଗୋଟିଏ ଅଗଣିତ ଢେଉ ଯେପରି ବାହାରିଥାଏ ସମୁଦ୍ର ଭିତରୁ, ଠିକ୍ ସେହିପରି ଏହି ଆନ୍ଦୋଳନରେ, ଏହି ଲବଣ ଆଇନ ଅମାନ୍ୟ ଆନ୍ଦୋଳନରେ ସମଗ୍ର ଜନତା ଝାସ ଦେଇସାରିଛନ୍ତି ବା ଯୋଗ ଦେଇସାରିଛନ୍ତି। 8 ଓ ଭୀମରିଡ୍ ଠାରେ, ଭୀମରିଡ୍ ମଧ୍ୟ ସେହି ପାଖରେ ଆଉ ଗୋଟିଏ ସ୍ଥାନ, ହଜାର ହଜାର ସଂଖ୍ୟାରେ ସ୍ତ୍ରୀ ପୁରୁଷ ଗଭୀର ଉତ୍ସାହ ସହକାରେ, ମାନେ କେହି ଜବରଦସ୍ତି ନୁହେଁ, ସେମାନେ ନିଜେ ଉତ୍ସାହ ହୋଇ ନିଜ ମନକୁ ମନ ନିଜେ ଇଚ୍ଛା ପ୍ରକାଶ କରି ସେମାନେ ଆସିଛନ୍ତି ଲୁଣ ମାରିବାକୁ ଅଗ୍ରସର ହୋଇଛନ୍ତି 8 ଏବଂ ଭୀମରିଡ୍ ସ୍ଥାନକୁ। ତାହା ଲକ୍ଷ୍ୟ କରି ଗାନ୍ଧିଜୀ ଅଭିଭୂତ ହୋଇପଡ଼ିଥିଲେ, ସେ ବିମୋହିତ ହୋଇପଡ଼ିଥିଲେ ସେହି ଦୃଶ୍ୟ
ଦେଖି ଶାନ୍ତି ଓ ଅହିଂସା ଆଚରଣ ପ୍ରଦର୍ଶନ ପୂର୍ବକ ଲୁଣ ମାରୁଥିବା ବେଳେ ଗାନ୍ଧିଜୀଙ୍କର ଅସ୍ତ୍ର ଥିଲା ଅହିଂସା। ସେ ସବୁବେଳେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଅହିଂସା ଦ୍ୱାରା ଆମେ ସମସ୍ତଙ୍କ ହୃଦୟ ଜିଣିପାରିବା ବୋଲି ସମସ୍ତଙ୍କୁ କହୁଥିଲେ ଏବଂ ସେହି ଶାନ୍ତି ଏବଂ ଅହିଂସା ସହକାରେ ସମସ୍ତ ସତ୍ୟାଗ୍ରହୀମାନେ ଲୁଣ ମାରୁଥିବାର ସେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିଥିଲେ ଏବଂ ଶାନ୍ତି ଓ ଅହିଂସା ଆଚରଣ ପୂର୍ବକ ଲୁଣ ମାରୁଥିବା ବେଳେ ସରକାରୀ ହାକିମମାନେ ସୀମାତିକ୍ରମ କରି ସେମାନଙ୍କ ଉପରେ ଜୁଲୁମ କରିଥିଲେ। ସୀମା ଅତିକ୍ରମ ମାନେ ସେମାନଙ୍କର ଲିମିଟ୍ କ୍ରସ୍ କରିଥିଲେ। ଏମାନେ ତାଙ୍କ ଉପରକୁ କୌଣସି ପ୍ରକାର ହିଂସା ଆଚରଣ ନ କଲେ ମଧ୍ୟ ପୁଲିସ ମାନେ ଆସି ସତ୍ୟାଗ୍ରହୀମାନଙ୍କ ଉପରେ ଅତ୍ୟାଚାର କରିଥିଲେ। ଗାନ୍ଧିଜୀ ଦୃଢ଼ ସ୍ୱରରେ କହିଥିଲେ, ଯଦି ଆନ୍ଦୋଳନ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅହିଂସ ରହେ ତେବେ ନିକଟ ଭବିଷ୍ୟତରେ ସ୍ୱରାଜ୍ୟ ହାସଲ କରିପାରିବା। ଏଇଟା ସେହି ସମୟର ଘଟଣା ଯେତେବେଳେ ଆମ ଦେଶ ପରାଧୀନ ଥିଲା, ଯେତେବେଳେ ଆମ ଦେଶକୁ ସେହି ଇଂରେଜମାନେ ଶାସନ କରୁଥିଲେ। ତେଣୁ ଗାନ୍ଧିଜୀଙ୍କର ଆଶା ଥିଲା ଯେ ଆମେ ଯଦି ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏମିତି ଅହିଂସା ଆଚରଣ କରିବା ତେବେ ନିକଟ ଭବିଷ୍ୟତରେ ଅତି ଅଳ୍ପ ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ଆମେ ନିଶ୍ଚୟ ସ୍ୱରାଜ୍ୟ ହାସଲ କରିପାରିବା ବା ସ୍ୱାଧୀନତା ହାସଲ କରିପାରିବା। ଗାନ୍ଧିଜୀଙ୍କ ମତରେ ଆତ୍ମବଳିଦାନ ଓ ତ୍ୟାଗ ଉପରେ ଆଧାରିତ ସ୍ୱାଧୀନତା ଚିରଞ୍ଜୀବୀ। ଆତ୍ମବଳିଦାନ ଓ ତ୍ୟାଗ। ଆମେ ଯଦି କିଛି ଭଲ କାମ କରିବା ପାଇଁ ଅଗ୍ରସର ହେଉଛୁ ସେଠି ଆମେ ନିଜ ଜୀବନ ଆତ୍ମବଳିଦାନ ନିଜ ଜୀବନକୁ ଦେବା ପାଇଁ ଆମେ କେବେ ମଧ୍ୟ ଡରିବା ନାହିଁ। ଆମ ନିଜ ଜୀବନ ପଛେ ଯାଉ ଆମେ କେବେ ଭୁଲ କାମ କରିବା ନାହିଁ। ଏବଂ ତ୍ୟାଗ କରିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ପଛେଇବା ନାହିଁ। ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ଆମକୁ ଦରକାର ପଡ଼ିବ ଆତ୍ମତ୍ୟାଗଠୁ ବଳି ବୋଧେ ଆଉ ଏ ଦୁନିଆରେ କିଛି ନୁହେଁ। ଆତ୍ମବଳିଦାନ ଓ ତ୍ୟାଗ ଏ ଦୁଇଟି ଯଦି ଆମ ଭିତରେ ଅଛି ତାହେଲେ ସ୍ୱାଧୀନତା ଚିରଞ୍ଜୀବୀ ବା ସ୍ୱାଧୀନତା ନିହାତି ଭାବେ ଆମେ ହାସଲ କରିପାରିବା ଏବଂ ସେହି ସ୍ୱାଧୀନତା ସବୁଦିନ ପାଇଁ ଜୀବିତ ରହିବ ବା ଆମର ସ୍ୱାଧୀନତା ଆମଠାରୁ ଆଉ କେହି ମଧ୍ୟ ନେଇପାରିବେ ନାହିଁ। କେବଳ ଆମେ ଆତ୍ମବଳିଦାନ ଏବଂ ତ୍ୟାଗ ପଥରେ ଯଦି ଆମେ ଆଗେଇବା। ତେଣୁ ଦେଶବାସୀ ନିଜ ସାଧ୍ୟ ଅନୁସାରେ ନିଜର ଇଚ୍ଛା ଅନୁସାରେ କାହାକୁ ଜବରଦସ୍ତି ନାହିଁ ଆତ୍ମତ୍ୟାଗ ପୂର୍ବକ ସମସ୍ତ କଷ୍ଟ ସହ୍ୟ କରିବାକୁ ଆଗେଇ ଆସିବା ଦରକାର। ଯେତେ ଆମେ ପାରିବା ଆମେ କଷ୍ଟକୁ ସହିବା ପାଇଁ ସେମାନଙ୍କର ଅତ୍ୟାଚାରକୁ ଆମେ ସହିବା ପାଇଁ ପ୍ରଥମେ ଚେଷ୍ଟା କରିବା ଏବଂ ଆଗେଇବା। ଏହି ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମରେ ଆମେ ଆଗେଇ ପଡ଼ିବା ଉଚିତ ବୋଲି ଗାନ୍ଧିଜୀ କହିଛନ୍ତି। ସତ୍ୟାଗ୍ରହୀର ହାତ ମୁଠାରେ ଥିବା ଲୁଣ କେବଳ ଭାରତର ଆତ୍ମସମ୍ମାନର ପ୍ରତୀକ ନଥିଲା। ଲବଣ ଆଇନ ଅମାନ୍ୟ ଆନ୍ଦୋଳନରେ ଯେତେ ସତ୍ୟାଗ୍ରହୀ ସାମିଲ ଥିଲେ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କ ହାତ ମୁଠାରେ ଯେଉଁ ଲୁଣ ଥିଲା ସେହି ଲୁଣ କେବଳ ଭାରତର ଆତ୍ମସମ୍ମାନର ପ୍ରତୀକ ନଥିଲା, ତାହା ଥିଲା ସର୍ବସ୍ୱର ପ୍ରତୀକ। ଆମ ଭାରତର ସର୍ବସ୍ୱ ସବୁକିଛି ସେହି ଲୁଣ ଥିଲା ଆମର ସବୁକିଛି। ନିର୍ଦ୍ଦୋଷ ସତ୍ୟାଗ୍ରହୀଙ୍କ ହାତ ମୁଠାରୁ ଲୁଣ ଛଡ଼ାଇବା ସରକାରୀ ହାକିମଙ୍କ ହୀନ ବର୍ବରତା ବୋଲି ବର୍ଣ୍ଣନା କରି ସେହି ଅଭଦ୍ରତାକୁ ଶାନ୍ତ ହୃଦୟରେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ନାମ ଜପ କରି ସହ୍ୟ କରିବାକୁ ବାପୁଜୀ ଆହ୍ୱାନ କରିଥିଲେ ଏବଂ ଆମେ ଅହିଂସା ଭାବରେ ଆମେ ଲୁଣ ମାରି ସେମାନଙ୍କ ଉପରେ ଆମେ କୌଣସି ଜୁଲୁମ ନ କରି କୌଣସି ଅତ୍ୟାଚାର ଆମେ କରୁନାହୁଁ ସେହି ସରକାରୀ ହାକିମମାନଙ୍କ ଉପରକୁ, ଅଥଚ ସେମାନେ ଆମ ଉପରେ ଅଯଥାଟାରେ ଅତ୍ୟାଚାର କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଆମଠାରୁ ଜବରଦସ୍ତି ଲୁଣ ଛଡ଼ାଇ ନେଉଛନ୍ତି ଏବଂ ସେହି ଲୁଣ ଟିକକ ପାଇଁ ଆମଠାରୁ କର ଅସୁଲ କରିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ପଛାଉନାହାନ୍ତି। ଯାହାଫଳରେ କି ସେମାନଙ୍କର ସେହି କାମକୁ ହୀନ ବର୍ବରତା ବୋଲି ଏଠାରେ ଗାନ୍ଧିଜୀ କହୁଛନ୍ତି। ସେମାନେ ହୀନ କର୍ମ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ସେମାନେ ଯେତେ ହୀନ କର୍ମ କଲେ ମଧ୍ୟ ଆମ ଉପରେ ଯେତେ ଅତ୍ୟାଚାର କଲେ ମଧ୍ୟ ଆମକୁ ସେସବୁକୁ ଚୁପଚାପ ସହିବା ପାଇଁ ଗାନ୍ଧିଜୀ ଆହ୍ୱାନ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ଶାନ୍ତ ହୃଦୟରେ ଆମେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ନାମ ଜପ କରି ତାଙ୍କର ସେହି ଅତ୍ୟାଚାରକୁ ସହିଯିବା ପାଇଁ ଗାନ୍ଧିଜୀ ଆମକୁ ଆହ୍ୱାନ କରିଥିଲେ। ଯେକୌଣସି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ସେ ଗିରଫ ହୋଇ ପାରନ୍ତି ବୋଲି ଗାନ୍ଧିଜୀ ଜାଣିପାରିଥିଲେ। ଯେହେତୁ ସେ ନେତୃତ୍ୱ ନେଉଥିଲେ
समग्र आंदोलनर से मुखिया से पुरोधा तेणु तांको जणाथिला जे से जेकोसी समय रे मध्य जेल जाई पारंती गिरफ होई पारंती। तांकर गिरफ पर काले लोक माने भय करी आंदोलन ओहरी जीवे से देशवासी को कहितिले जे स्वयं ईश्वर से ही आंदोलन पथ प्रदर्शक। से केबे मध्य कहूनथिले जे मु हेउची एही आईन अमान्य आंदोलन लवण आईन अमान्य आंदोलन पथ प्रदर्शक। से सब बेले कहूतिले जे सही भगवान ही आम समस्तंकर पथ प्रदर्शक। तेणु जदि मु गिरफ होई जेल जाए तेबे तुमे माने केही भय करिवो नाही। एही आंदोलन जेमिति चलीछि सेही आंदोलन को एमती चलैबो, चुप हेगिरी केही रहिबो नाही। समस्तंक हृदय रे विराजमान करी से मार्गदर्शक करुछंती एवं भगवान ही समस्तंक हृदय रे विराजमान करिछंती। समस्तंक हृदय रे ईश्वर अछंती एवं से ही आम समस्तंकु पथ प्रदर्शक भावे सहायक हेउछंती। तेणु ईश्वरंक कार्य निष्ठार सह आमे आमर कर्तव्य करि चलिबा। सबु बेले आमे ईश्वरंक नाम नेई सबु काम करिबा एवं आमे भय करिबा नाही। निर्भय रे अहिंसा को आमर अस्त्र भावे ग्रहण करी आमे समानंक सहित लड़ाई करिबा। केवल लुण मरा नुहे, मद गंजेई अफिम दुकान बा बिलाती लुगा दुकान सम्मुखरे भौणी माने धारणा दियंतु। केवल जे लुण मरा स्थान रे बोली नुहे, मद गंजेई काहेकि ना से सबु निशाद्रव्य बिक्री करा जाउथिबारु लोके कबाटरे जाउछंती। से सबु स्थान रे मध्य मद गंजेई अफिम दुकान बा बिलाती लुगा दुकान काहेकि ना गांधीजी सबले कहउतिले निज हाथ रे अरटरे सूता काटी लुगा बुणी कपड़ा पिंधिबा पई। से सूती कपड़ा समस्त को पिंधिबा पई कहउतिले एवं बिलाती लुगा को केही मध्य पिंध नाही बोली बारण करुथिले। से सबु दुकान सम्मुख रे मध्य महिला माननकु जाइकरी धारणा देबा पई गांधीजी आह्वान देइथिले। आबाल वृद्ध वनिता समग्र जनसाधारण छोटरू बड़ आबाल वृद्ध वनिता तकली रे सूता काटी गदा गदा सूता जमे दियंतु। समस्ते तकली जो सूता कटा जाए अरट तकली कह जाए ताकू से सूता काटी सूता बहुत सूता गदे देवाई गांधीजी कहते से सूतारू कपड़ा तैयारी करी निजे बुणिकी पिंध बोलिकी से आम समग्र देशवासी को कहते। हिंदू मुसलमान सिख पारसी और ख्रिस्टियान माने आपणा मध्य एकता और संहति प्रतिष्ठा करंतु। आम भितरे जाति भेदर कौनसी पार्थक्य न रहू। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई पारसी समस्ते आमे हेउछु समस्ते एक। आमे समस्ते मिलिमिशिकरी आम समस्तंक भितरे एकता और संहति प्रतिष्ठा करिबा उचित। छात्र माने स्कूल कॉलेज छाड़ी दियंतु एवं सरकारी कर्मचारी सरकारी चाकरी को पदाघात करी देश सेवा पाई निजକୁ उत्सर्ग करंतु। सरकारी चाकरी छाड़िबा पाई एथिपाई कहते जे सेतेबेले ब्रिटिश सरकार तांको अधीन रे आम लोकंको काम करिबा पाई बाध्य करुथिले एवं समाने समस्तंक ऊपर अत्याचार करुथिले। चाकरी ना रे आम समग्र भारतीयंक ऊपर मध्य अत्याचार करुथिले। तेणु समस्तंको सरकारी चाकरी छाड़ी देगिरी से स्वाधीनता संग्राम रे देश सेवा काम रे निजକୁ उत्सर्ग करंतु बोली गांधीजी समस्तंको डाकरा देइथिले। एहा द्वारा स्वराज हासिल करिवार पथ स्वतः उन्मुक्त होई पड़िबो। आमे जदि समस्ते मिलिमिशि आगकू बढ़िबा ताहेले आमे खूब शीघ्र स्वराज हासिल करिबा एथिरे कोनोसी संदेह नाही एवं आपे आपे आम पई रास्ता खोला होई जिवो, पथ देखा देव। स्वराज्य पाइबा पाई आमको केही मध्य अटकई पारिबे नाही। आमे जदि समस्ते अहिंसा एवं आत्मबलिदान को निजर अस्त्र बोली भावी नेबा एवं ताहारी बଳରେ जदि आमे आगको बढ़िकी सही संग्राम रे जोग देबा तेबे आमे निश्चय स्वराज्य हासिल करिबा। तो पिला माने एहा थिला दरिया दखल पाठर सारमर्म। मु आशा करुची जे एही पाठटीर सारमर्म समस्ते निश्चय बुझी पारिथिबो
एवं आज पर्यंत जो माने मो चैनल को सब्सक्राइब करना हो शीघ्र सब्सक्राइब करनेब एवं पाखरे थिबा बेल आइकन को मध्य प्रेस कर देबो जहा फल रे मोर सब नुआ नुआ वीडियो रो नोटिफिकेशन तुम मानक पाखक पहुंची जिवो। मु बहुत दिन हला कोनोसी वीडियो अपलोड करि नथिली किछिटा मोर पर्सनल असुविधा कारण सत्वे किंतु आज ठारू आउ एतेटा डिस्टर्ब हेबो नाही। मु चेष्टा करिबी रेगुलर सब वीडियो अपलोड करिबा पई ताहले पुणी थरे नुआ पाठ नै आमे देखा हेबा। आज पई एतिकी नमस्कार।